Good morning, students. Good morning, students. In this class, we are discussing about the accounting convention. Andre last class, we are discussing about the concepts of accounting. Here, in the today class, we are discussing about the accounting conventions. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿನೂ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ materiality concepts. The convention, materiality convention. Okay, here the materiality convention, here this convention states that accounting should be focused on material information. Okay, here materiality convention, it is focused on. Okay, here materiality convention, it should be focused on material information. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it should be shows as material information. It should be shows as a material information. ನಮಗೆ ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here it should be shows as a material information. In this convention, it shows the material facts. Here in this convention, material facts are recorded in the books of accounts. Okay, material facts we should be entered in the books of account. It should be shown on the financial statement. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ again we should be shown on the financial statement. Financial statement ಅಲ್ಲಿ here we should be shown as the material information. Okay, here material convention. Now once ನೋಡಿ the material convention, here it will be shows on the material information. ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ that we should be shown on the financial statements. Okay, after that material information we should be shown on the financial statements. It is called as a materiality convention. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ materiality convention ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay, here the materiality convention, it shows the material information. After that, here material facts we should be entered into the books of accounts. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ books of accounts. After that it will be shown on the, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be shown on the financial statements. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. Consistency convention. Okay, in this convention, here consistency convention states that accounting policies and practices. Here the consistency convention, here we should be shows accounting policies and practices. Here this concept convention or consistency convention, it shows the accounting policy and practices. Okay, policies ಮತ್ತು practices ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. should be uniformed and fixed. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, 1 by 1 ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್
ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ದು ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂಡ್ fixed. Okay, after that the policies are not changed any different enterprises. ಅಂದ್ರೆ what they are setting the accounting policies, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಏನು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ enterprises, they do not change the accounting policies and practices. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅವರು ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ. ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Okay, here we do not changes the accounting policies in different enterprises. ಏನು ನಾನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಆಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, full disclosure convention. Full disclosure convention. This convention requires that all materials and relevant facts. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ all materials and relevant facts. relevant facts ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ business. It should be fully completed, disclosed in the financial statement. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ business must be fully completed. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, fully completed ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It should be disclosed in the financial statement. All the information we should be shown on the financial statement. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ fully disclosure conventions. Here it should be including materials and relevant facts. Okay, concerning financial performance of the business. ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, financial performance of the business. Okay, after that fully information disclosed by, ಅಂದ್ರೆ what we are entering in the
ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಫರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ fourth one, conservatism convention. Okay, in the conservatism convention, here this convention that business transaction should be recorded. Okay, each and every business transaction should be recorded in such manner that practices are not overstated. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕಾನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ business transactions we should be entered into the books of accounts. After that, here we should be follow the practices of accounting. Here overlisted, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಮೀರಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಗೇನ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಗೇನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಗೇನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಲಾಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇವಾಗ ಏನೋ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಲಾಸಸ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲಾಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ accounting conventions like materiality convention, consistency convention, fully disclosure convention and conservatism convention. These are the conventions of accounting. Next class we are discussing about the third chapter. Okay, students.